Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss some algebraic formulas and laws of exponents and factorial of a number. Okay, so చూడండి first. So a plus b whole square వాళ్ళ ఫార్ములా అంటే a square plus 2ab plus b square. Okay, so a plus b whole square ఫార్ములా అంటే a square plus 2ab plus b square. Next a minus b whole square ఫార్ములా అంటే a square minus 2ab plus b square. Okay, so a minus b whole square formula a square minus 2ab plus b square. Okay, so next a square minus b square. So a square minus b square lekunte a plus b into a minus b. Okay, so a square minus b square formula ante a plus b into a minus b. Okay, so next a plus b whole cube on. Okay, a plus b whole cube formula ante a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay, so a plus b whole cube formula is a cube plus 3a square plus 3ab square plus b cube or నేను ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు ఎట్లా అంటే a cube plus 3ab into a plus b plus b cube ఇట్లా రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో 3ab into a plus b అంటే 3ab into a ఎంత 3a square అవుతుంది, 3ab into b ఏమైతే 3ab square అవుతుంది. సో ఈ ఫార్ములాని ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ a minus b whole cube a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube formula. Okay, so a minus b whole cube formula a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Okay, so r దీన్ని ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు ఈ ఫార్ములాను a cube minus 3ab కామన్ తీస్తే a minus b అవుతుంది minus b cube. Okay, so minus 3ab into a అంటే 3a square b అవుతుంది minus 3ab into b ఏమైతే ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ ఫార్ములాని ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్. సో a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటంటే a ప్లస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్. ఓకే, సో a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ఫార్ములా అంటే a ప్లస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్. నెక్స్ట్ a క్యూబ్ మైనస్ b క్యూబ్ ఫార్ములా a క్యూబ్ మైనస్ b క్యూబ్ అంటే a మైనస్ b ఇంటూ a square plus ab plus b square. Okay, so a cube minus b cube formula is a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, so next a plus b plus c whole square ఉంది. Okay, a plus b plus c whole square formula ఏంటంటే a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Okay, so a plus b plus c whole square formula is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Okay, so next a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus CA. Okay, so a cube plus b cube plus c cube minus 3abc formula అంటే a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. Okay, so next if a plus b plus c equal to 0 ఉందనుకోండి, if a plus b plus c value 0 then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc వాల్యూ ఏమైంది 0. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వాల్యూ 0 అంటే 0 ఇంటూ ఎన్ని నెంబర్ అయితే 0 అంటే ఈ వాల్యూ 0 ఇంటూ ఎన్ని నెంబర్ 0. సో ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మైనస్ 3abc వాల్యూ ఏమైంది 0 అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ a cube plus 3a square plus 3ab square plus b cube or it can be written as a cube plus 3ab into a plus b plus b cube లెక్క రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ a minus b whole cube formula a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube or it can be written as a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. Okay, next a cube plus b cube formula a plus b into a square minus ab plus b square. Okay, next a cube minus b cube, so it can be written as a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, next
ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ 2bc ప్లస్ 2ca. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బీ క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మైనస్ 3abc ఈక్వల్ ఏంటి, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ab మైనస్ bc మైనస్ ca. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వాల్యూ 0 ఉందనుకోండి, దెన్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బీ క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మైనస్ 3abc వాల్యూ ఏమైంది, 0 అయితే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ algebraic formulas. So now let us discuss about loss of exponents. Okay, it's a loss of exponents. Okay, so next topic ఏంటి, లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్. సో ఫస్ట్ ఏ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏ నెంబర్కైనా పవర్ 0 ఉంటే వాల్యూ ఏమైంది, 1 అయింది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 పవర్ 0 అన్నాం, 3 పవర్ 0 అంటే వాల్యూ ఎంత, 1 అంటే ఏ నెంబర్కైనా పవర్ 0 ఉంటే వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 1 ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏ నెంబర్కైనా పవర్ 1 ఉంటే ఏమైతే అదే నెంబర్ వస్తుంది సేమ్. సపోజ్ 3 పవర్ 1 అంటే వాల్యూ ఎంత, 3. ఓకే, సో ఏ పవర్ 1 ఈక్వల్ టు ఏ. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m ఇంటూ n mn. ఓకే, సో ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ mn. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సపోజ్ 2 పవర్ 4 హోల్ పవర్ 2 అన్నాం అనుకోండి. ఓకే, 2 పవర్ 4 హోల్ పవర్ 2 అంటే 2 పవర్ 4 ఇంటూ 2 లెక్క రాయొచ్చు. ఓకే, 4 ఇంటూ 2 అంటే 2 పవర్ ఎంత, 8 అవుతుంది వాల్యూ. ఓకేనా, సో ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n అంటే ఏంటి, ఏ పవర్ m ఇంటూ n అంటే రెండు మల్టిప్లై చేయి, m n రెండింటిని మల్టిప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఏ పవర్ m బై ఏ పవర్ n ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m మైనస్ n. ఓకే, సో ఏ పవర్ m బై ఏ పవర్ n ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m మైనస్ n. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పవర్ 5 బై 2 పవర్ 3 ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసెస్ ఏమున్నాయి, 2 పవర్ 5 బై 2 పవర్ 3 ఉంటే 2 పవర్ 5 మైనస్ 3 అంటే ఇక్కడ m మైనస్ n. 5 మైనస్ 3 ఎంత, 2 పవర్ 2. సో 2 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, 4. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m ప్లస్ n అంటే బేసెస్ ఏముంటే పవర్స్ ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసెస్ ఏమున్నాయి, ఏ ఉంది బేసెస్. సో పవర్స్ ఏముంది, ఇక్కడ m n ఉంది పవర్. సో పవర్ ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. సో ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m ప్లస్ n. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 పవర్ 2 ఇంటూ 5 పవర్ 3 అని ఉంది అనుకోండి. సో బేసెస్ ఏమున్నాయి కాబట్టి పవర్స్ ఏం చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు. 5 పవర్ 2 ప్లస్ 3 లెక్క రాయొచ్చు అంటే 5 పవర్ 2 ప్లస్ 3 ఎంత, 5. ఓకేనా, సో బేసెస్ ఏముంటే ఏం చేస్తాం, పవర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n అంటే ఏ పవర్ m ప్లస్ n. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సపోజ్ ఏ పవర్ మైనస్ n ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఏ పవర్ మైనస్ n అంటే దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, 1 బై ఏ పవర్ n లెక్క రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఆర్ 1 బై ఏ పవర్ n ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ పవర్ మైనస్ n లెక్కన రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఏ పవర్ మైనస్ అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు, 1 బై ఏ పవర్ n లెక్క రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ అండర్ రూట్ ఏ ఉందనుకోండి. స్క్వేర్ రూట్ ఏ అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ పవర్ 1 బై 2. ఓకేనా, సో స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేకుండా 2 ఉన్నట్టే. ఓకేనా, సో రూట్ ఏ అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ పవర్ 1 బై 2. నెక్స్ట్ nth రూట్ ఆఫ్ ఏని ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ పవర్ 1 బై n లెక్క రాయొచ్చు. ఓకే, nth రూట్ ఆఫ్ ఏని ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ పవర్ 1 బై n. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1. సో ఏ నెంబర్కైనా పవర్ 0 ఉంటే వాల్యూ ఏమైతే 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ 1 అంటే ఏనే అంటే ఏ నెంబర్కైనా పవర్ 1 ఉంటే ద నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఎంత, ఏ పవర్ m ఇంటూ n. నెక్స్ట్ ఏ పవర్ m బై ఏ పవర్ n అంటే ఏ పవర్ m మైనస్ n. ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n అంటే ఏ పవర్ m ప్లస్ n. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ పవర్ మైనస్ n అంటే 1 బై ఏ పవర్ n. ఓకే, ఏ రూట్ ఏ అంటే వాల్యూ ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏ పవర్ 1 బై 2 లెక్క రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ nth రూట్ ఆఫ్ ఏని ఏ పవర్ 1 బై n లెక్క రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్. సో నెక్స్ట్ ఇవ్వండి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. ఓకే, సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ సపోజ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాం అనుకోండి.
n ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఏంటిది n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ సో ఆన్ n మైనస్ 3 ఇంటూ సో ఆన్ ఇక్కడ వరకు ఇట్లా 2 ఇంటూ 1 వరకు వెళ్ళాలి 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 వరకు సో ఆన్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉండాలి 1 వచ్చే వరకు. ఇప్పుడు సపోజ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అని 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఫస్ట్ 5 ఇంటూ 5 మైనస్ 1 ఎంత 4 నెక్స్ట్ 5 మైనస్ 2 ఎంత 3 5 మైనస్ 3 ఎంత 2 5 మైనస్ 4 ఎంత 1 అంటే 1 వరకు వెళ్ళాలి ఓకేనా. ఇక్కడ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ n మైనస్ 4 వరకు చేసినాం ఓకేనా. 5ని 5 ఇంటూ 5 మైనస్ 1 ఎంత 4 5 మైనస్ 2 ఎంత 3 5 మైనస్ 3 ఎంత 2 5 మైనస్ 4 అంటే 1 అంటే 1 వచ్చే వరకు కంప్లీట్ చేసినాం ఇట్లా ఓకేనా. సో 5 4 జా 20 23 జా 60 62 జా ఎంత 120. సో ఇక్కడ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత 120 ఓకేనా. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటంటే 1 అవుతుంది 0 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా 1 0 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 0 కాదు ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ కూడా 1 ఓకే 0 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 1 1 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ కూడా 1. నెక్స్ట్ సపోజ్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఏమైతే 2 అయితే 2 ఇంటూ 1 ఎంత 2. నెక్స్ట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఓకేనా. ఎందుకంటే 3 మైనస్ 1 ఎంత 2 3 మైనస్ 2 అంటే ఎంత 1 అంటే 1 వచ్చే వరకు చేసినాం 3 2 ఎంత 6. నెక్స్ట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 4 3 జా 12 2 జా ఎంత 24. నెక్స్ట్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 సో ఎంత 120 ఇంత మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఓకేనా. సో అంటే 6 తర్వాత ఒక్కొక్కటి నాకు తీసుకుంటే ఇలా అప్పుడు 1 ఓకేనా. సో ఇక్కడ సో 2 3 జా 6 6 4 జా 24 24 5 జా ఎంత 120 120 6 జా ఎంత 700 126 జా 6 0 జా 0 6 2 జా 12 720 ఓకేనా. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత 720. సో ఇట్లా ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూస్ ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి అప్ టు 1 మల్టిప్లై చేయాలి ఓకేనా. సో ఈ నెంబర్ని ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటే వెళ్ళి అప్ టు 1 వరకు రావాలి ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.